जय गुरुदेव, जय भीम। मैं राम चाहल, प्रोग्राम पक्ष के मसले, दिन वीरवार 7 ਤੋਂ 8 एक बार फिर तुहाडी सेवा 'ਚ हाजिर हाँ। मेहमान साडे कोल पहलां दी तरह कुलवंत जी, भगवंत जी। जय गुरुदेव, जय भीम दोनों साथियों। हाँ जी चाहल जी, थानू भी जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। सारे देख रहे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। सारी मैनेजमेंट टीम ਨੂੰ भी ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ। प्यार दर्शकों, जिवें मेरे वालों सारे मेरे देखने वाले वीरां नूं भैणां नूं जय गुरुदेव, जय भीम, जय इंसान जी। प्यार दर्शकों, जिवें दस्सिया सी कि पिछले दिन साडे दोनों साथी इंडिया गए सन ते इंडिया जाके बहुत चंगा काम किया इन्हां ने, और इंडिया दे विच इहो जी हाहाकार मची हुई आ, ये अखी देख के भी आए ने। सब तो पहलां तां सारिआं नूं पता है कि देश के प्रधानमंत्री ने अपनी रैली रखी हुई सी, लेकिन उस रैली नूं सिक्योरिटी का नाम दे के दस्सिया जा रहा कि सिक्योरिटी रीजन कारण वो रैली रद्द हुई है। पर मसले कुछ होर लगते हैं। कुछ लग रहा कि उत्थे 200 या 250 तो उपर कोई बंदा नहीं सी। एक इशू भी बनाया जा रहा, ये भी हो सकता सी कि बाई एयर भी जाया जा सकता। हैलीकैप्टर जोड़े आ फौज के जोड़े हैलीकैप्टर बड़े वधिया आ, मीह के भी जा सकते। कई गल्लां आपस में रलदियां। पहला किसानी अंदोलन खत्म होया, 1 साल उन्होंने संघर्ष किया, 800 लोगों की डैथ हुई है। उस तो बाद जो पिंडां च आए तो बीजेपी नूं बढ़न नहीं दिता जा रहा। उस तो बाद मीह, उस तो बाद ये भी गल सामने आई है कि लोगों को जान भी नहीं दिता गया। जिहड़े किसान अंदोलनकारी सी, जे बस कोई भरी हुई देखी गई है तो उन्होंने नहीं जाण दी भी गल कही गई। उवें भी पंजाब दे विच ज़्यादातर जिहड़े पिंडां दे विच आ, किसानी जिहड़े लोकां दा दबदबा हैगा आ। वैसे भी नहीं आए कुछ मीह दी हो गई गल, तो कुछ जिहड़ा रल मिल के ये जो कुछ होना सी वो सामने आया। आओ सब तो पहला असी कुलवंत जी तो ये बारे जानते हैं नवीं गल्लां, उस तो बाद जी कुलवंत जी। हाँ जी चाहल जी, जिहड़ी तुसीं गल कर रहे हैं जी कि प्रधानमंत्री जी की जिहड़ी रैली आ वो किसी भी कारणा करके जिहड़ी वो रद्द हो चुकी। कल जिहड़ी वो सिक्योरिटी दा जिहड़ा वो परपस जिहड़ा सीगा वो पंजाब नूं एलीगेशन पंजाब ते जिहड़े लाए आ, ਉਹ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ कि सिक्योरिटी ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ प्रधानमंत्री ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੁੱਕ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਾਹਲ ਜੀ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੰਡਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਆ भी देखो वो भी कियास राइयां ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ कि ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ ਆ ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਸੀ ਉਹ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਰੋਡ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। देखो ये मीह का बहाना, मौसम का बहाना भी ये लाया गया कि मौसम जिहड़ा सही नहीं सीगा, इस करके जिहड़ा हैलीकाप्टर यूज़ नहीं हो सकता सी। फिर दूसरी गल ये भी हुंदी आ भी जदों देश के प्रधानमंत्री की रैली किते भी होनी होवे तां जिहड़े उस रैली तक पुज्जण लई रूट्स हुंदे आ, उन्हां रूटां दे उत्ते पहलां ही जिहड़ी निशानदेही हो चुकी हुंदी आ। पुलिस ने सारा कुछ वो जानी कि देख ले कर ली हुंदी आ भी इत्थे सिक्योरिटी का कोई रीजन तो नहीं हैगा, जां उन्हां रूटां ते फिर सारा जिहड़ा अद्धा घंटा जां घंटे तो भी ज़्यादा कई बारी जिहड़े हैगे ट्रैफिक जिहड़ी हैगी आ वो रोक दित्ती जांदी आ। सो इदां दे जिहड़े ये सारा कुछ आपां नूं देखण नूं मिलिया। सो जदों उन्हां दा जिहड़ा काफला आ वो फ्लाईओवर तक पहुंचिया तां उत्थे जिहड़ा जाम लग्या होया सीगा, ये मन्निया गया कि उत्थे किसानां ने जिहड़ी आ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਚਾਹਲ ਜੀ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ
ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਰੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਰ ਕੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਰੂਟ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਜਾਣੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਾਏ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੋਹਰੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀ 70,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਏ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਨਗੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਸਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਝੂਠ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਸ਼ ਆ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਲੈ ਗਏ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਸ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਜਾਣੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੇਕਰ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਆ, ਦੇਖੋ ਚਾਹਲ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਣੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਘੜਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੀ ਭਲਾਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੁੱਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੇਤੁਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿਰ ਲਾਏ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸਰਾਸਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਲਤ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਖਦਾਇਕ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੇਲਵੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਵੇ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸੀ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਾਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਗਾ, ਜਾਂ ਮੀਂਹ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੂਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰੂਟ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਿੱਥੇ ਮੂਹਰੇ ਸੜਕ ਵਿਹਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਲੰਘਦੇ ਗਏ, ਸਕੂਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੰਘਦੇ ਗਏ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ? ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਣਦਾ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਣਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਉੱਠ ਆਪ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਝੋਰ ਕਤਵਾਲ ਕੋਲ ਡਾਂਟੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਲਈ ਆ।
ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੰਟ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਠਾਵ ਤੋਂ ਫਿਟਮ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪੱਖੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 70,000 ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲਵਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਖਾਲੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਖੜੇ ਪੈਰ ਉਹ ਰੂਟ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਰੂਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਹੋਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 750 ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੰਗ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 4.5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਥਰੂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲਤ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਲ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ, ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗਵਰਨਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਅਪਰ ਹੈਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਉਹ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 44,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਾਂ 45,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਿਕਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਜਾਣੀ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾਣੀ ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ, ਜਾਣੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ। ਜਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਰੋਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਰੋਡ ਬਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਾਣੀ ਕਿ 10-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ 20-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਾਣੀ ਸਾਡੇ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣਾਤੀ ਆ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਜੋਗੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਜੋਗੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਨਾ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ? ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 350 ਲੋਕ ਆਉਣੇ ਆ ਜਾਂ 250 ਲੋਕ ਆਉਣੇ ਆ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਲਿਆਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੌਖੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ। ਜੇ 70,000 ਸੀਟ ਲਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ 70,000 ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਚਲੋ 60 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 50 ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਊਗਾ।
ਲੇਕਿਨ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ 250 ਲੋਕ ਹੋਣ। ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਤੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2-2 ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲੈ ਆਓ ਤਾਂ 2000 ਉਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 20 ਫਾਲੋਅਰ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। 100, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, 100 ਹੋਊਗਾ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ MLA ਆ, ਜਿਸ ਏਰੀਏ ਤੋਂ MLA ਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ 40,000 ਵੋਟ ਮਿਲੀ ਆ ਜਾਂ 60,000 ਵੋਟ ਮਿਲੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ 500 ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਹੋਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਕਰਨ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈਂਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਾਂ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਾਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਟੰਟ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ GST ਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੈਕੇਜ ਕਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 50 ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ BSF ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਟੰਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੀ। ਉਹ ਕੁਛ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਛ ਅਕਾਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਕਤ ਕੰਗਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪੈਣਾ, ਤਦ ਕੁਛ ਬਣਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਗਣਾ, ਐਂਡ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਚਾਹਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲੀ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਚਾਹਲ ਜੀ ਵੀ ਸੈਲਫ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਵੀ BJP ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ 15-15 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੁਲਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ BJP ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਚਾਹਲ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਈ ਆ? ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਧੋਖਾ ਕਰਨਗੇ, ਫਰਾਡ ਕਰਨਗੇ, ਫਰੇਬ ਕਰਨਗੇ, ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ, ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਕੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ? ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਗਲਾ ਕੇ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਇਹ ਗੁਰਬਤ ਭਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸਰਵਾਈਵਲ ਲਾਈਫ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਜਾਣੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹਲ ਜੀ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਗੱਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਦਲ ਆ ਉਹ ਕਾਲੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸੋਚ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੈਲੀ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋੜ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਖਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰਾਤ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ,
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲੇ ਵੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਹੋਲਡ ਕਰਾਣਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਜੈ ਭੀਮ। ਮੈਂ ਜਸਲ ਬੋਲਦਾ। ਜਸਲ ਜੀ ਜਰਾ ਕਾਲ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੱਢ ਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਜਵਾਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪਲਾਨਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪਲਾਨਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੱਪ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਲੇਮ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੰਟ ਹੈਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚਾਹਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖੁੱਸ ਗਈ, ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ। ਜਿਹੜੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਿਫਨ ਬੰਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 15 ਤੋਂ 50 ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਣਨੀਤੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਟਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਉਣਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁੱਟਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੜਯੰਤਰ ਆ, ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਭੋਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਦੇਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 93 ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ ਵੱਡੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੋਂ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਬਾਦਲ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖਾੜਕੂਵਾਰ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ 10% ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਆ, ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਰਵੇ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਵੀ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦਾ ਵੀ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜਸਲ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜਸਲ ਸਾਹਿਬ ਜਰਾ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜ ਲਿਓ ਅੱਜ। ਛੇਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੀ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੀ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ 2 ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ 2 ਵਾਰੀ। ਜੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ, ਜੀ ਉਹ ਲਵਾਉਣਾ ਹੀ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਇੱਥੇ। ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਆ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਵਾ, ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਾਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੈਪਟਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਲੀਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨੂੰ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਿਆਰ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲੇ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਜੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਆ।
ਫਿਰ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਜੀ? ਇੱਕ ਕਾਲ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆ ਸਵਾਲ ਕੱਢ ਲਈਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਕੱਢੋ ਕੱਢੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢੋ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਵਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੁਝ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਮੰਗੀਆਂ ਮੰਗ ਲਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਧੀ ਸੱਚ ਆ ਅੱਧੀ ਝੂਠ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ MSP ਆ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜੀ ਕੀਤਾ, ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਅ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਮਿੱਥਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਡੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੋਸਤ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਿਠਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਆ, ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਉਸ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਆਹ ਕਾਰਨ ਨੇ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮਸਲੇ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। 10,000 ਕੇਸ, ਹਾਂ, ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੁਖੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਰੇ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣ, ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨੇ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਨੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 3.5 ਕਰੋੜ ਲੀਜ਼ ਦੇਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਗਭਗ 10,000 ਬੰਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸੀ, 2,500 ਬੰਦਾ ਲਗਭਗ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਲਗਭਗ 7-8,000 ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਸਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਤੇ ਰਾਮਚਾਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਫ ਹੋਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹੈਲੋ, ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਜੀ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਗਿਆ ਆ। ਸੰਘੇ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੇਤ ਲੈ ਕੇ ਦਊਂਗਾ, ਰੇਤ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈ ਕੇ ਦਊਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਲੱਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਲਈ ਅਗਰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੀਡਰ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਵੱਲ। ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਠੋਤੀ ਆ। ਕੱਲ ਤਾਂ ਅਜੇ ਉਹਨੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਕੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰੇ ਠੋਕੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਜੀ ਸਿਆਣੀ ਸੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਨੰਗੇ ਨਾ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਰਸ਼ਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੁੜਾ ਐਦਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਕੰਬਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਾਡੀ ਕੋਠੀ ਆ ਬਾਹਰ ਟਾਂਡਾ ਰੋਡ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ ਪੈਲਸ ਬਣਿਆ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਇਆ ਆ ਨਾ 5-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਜਾ ਇਹਦੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ, ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੜਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਸਾ 2 ਸਾਲ ਹੀ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਆ।
ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਯਤੀਮ ਦੂਜੀਆਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕੀ ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਛੱਡਿਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡੇ ਆ ਕਈ ਆ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਲਵੇ ਇਹਨੇ ਵੇਚਿਆ ਆ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਤਾਦੇ ਨੇ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੇ ਹੋ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਉਧਰ ਨਗਾਉਣ ਦੀ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਬੜੀ ਬੜੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਕੰਗਾਲ ਇਹਨੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਮੌਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਆ। ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਸ਼ੋਪਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਲੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ? ਕਿਹੜੀ ਕਰਤੂਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੜਿਆ ਇੱਥੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਹੱਕਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੀ ਆਉਣ ਦਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਠੰਡ ਜਿਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਵੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਕੰਬਦੀ ਸੀ। ਐਡੇ ਦੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੀ ਬੁੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਕੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਕੁਛ ਕੰਨ ਕੀ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ? ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਚਾਹਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਫੇਰ ਕਿਉਂ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਆ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ MSP ਸੀਗੀ ਕੀ ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਸੀਗੇ ਕੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜ ਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਚਾਹਲ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਚੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮੰਨ ਲਓ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਤੋਂ ਰਖਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਾਪਸ ਦੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸੀਗੇ? ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਦੇਖੋ ਚਾਹਲ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ BJP ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਇਹ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀ ਜਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ LIC ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ, ਮੋਹਲਾ ਲਾਈਨ ਅਪ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੇਚ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਉਹ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ। ਚਾਹਲ ਜੀ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ, ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ? ਹੈਲੋ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਚੱਕਿਆ ਜੀ। ਬੱਦਣ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤੀ ਜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਵੀ ਜਦ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਖਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਦੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਚਿਹਰਾ ਨੂੰ ਕੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਜੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਖੇਡੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪੂਰੇ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ
ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ, ਲੈਂਡਲੈਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਜੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ 300 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। 33% ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆ ਜੀ। ਜੇ 33% ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ 33% ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਟਵਾਰੇ ਆ ਨਾ, ਵੰਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖੋ ਮੀਡੀਆ ਆ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਚੰਨੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਬੱਲੀ ਜੀ, ਉਹ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। 25 ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਈਵਨ ਚੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਹੀ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਾਭੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੱਸੋਹੀਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਦੋ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਜਾਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਟਾਈਮ ਆ, ਵੀ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1000 ਰੁਪਈਆ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮੰਗ ਖਾਣੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ 1000 ਦੋ ਮੈਂ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰੂੰਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰੂਪ ਬਦਲਿਆ, ਹੁਣ 2000 ਰੱਖ ਲਿਆ, 5ਵੀਂ ਪਾਸ ਨੂੰ 5000 ਰੱਖ ਲਿਆ, 10ਵੀਂ ਨੂੰ 10000 ਰੱਖ ਲਿਆ, 12ਵੀਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਦੋਨੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ, ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹੈਲੋ 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 ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਜੀ ਜਰਾ, 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਪਰ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਜੀ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ। ਆਮ ਹੋਲਡਿੰਗ ਇਟ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚਾਹਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਜਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਭੰਡ ਨੇ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹਲ ਜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਰਲਗੰਢ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਇਹ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਸ਼ੋਪੰਚ ਪੈ ਜਾਣ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੋਟ ਜੇ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਆ।
ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਉਹ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਉਹ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਦੇਖਦੇ ਜਾਇਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਦਿਸਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਜੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਜਾਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੰਡ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਆ, ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਇਹ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਆ ਵੀ ਜਣੀ ਜੋ ਗੰਗਾ ਗਏ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਤੇ ਜਮਨਾ ਗਏ ਜਮਨਾ ਰਾਮ, ਜਣੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੰਡਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਯਾਰੀ, ਹਜੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੀ। ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਆ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਆ ਭਾਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਕਚਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਕਚਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੁਣ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਆ, ਮੈਂ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ? ਥੋੜਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਨਾ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੋਰਚਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾ ਕਹੋ ਜੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਫਿਕਟੀਸ਼ੀਅਸ ਸਟੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਉਹ ਮੋਹਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟੀਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਅਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ। ਹਾਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜੀ, ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਹੋਵੇ, ਜੱਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਣ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ, ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਬਣਿਆ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੱਲੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਇਹ ਕੱਲੀ ਏਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਓ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਰਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਰਲੀ ਪਈ ਆ ਜੀ, ਸਮਝ ਨਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਇੱਕ ਹਸਤੀ ਆ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁੰਡਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਡਟ ਕੇ ਖੜਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।
ਰਾਵਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾ ਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਸੁੱਟੇ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਉਹ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੋਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਤੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਖੜ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਹਿਰ ਤੁਰੀ ਆ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆ, ਇਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਾਲ ਹੋਲਡ ਕਰਾ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟੈਮਿਕਲੀ ਫੇਲ ਆ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰੁਸਤ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹ ਇਹ ਹੋ ਰਹੇ, ਸੁਰਖੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਿੰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਹਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵਧੀਆ ਸਰ ਜੀ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ MP MLA ਜਾਂ MC ਚੁਣਦੇ ਆ, ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ, ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਲਾਏ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਣਾਈਏ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਈਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਅੱਖੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਦਲਿਤ ਵੀਰ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸੰਭਾਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੇ ਆ, ਮੋਹਰੀ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਜਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧੱਬਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ, ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 7 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਏਕਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਅਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਰਥ ਆ, ਹਿੱਤ ਆ, ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਏਕਤਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਦੇਖ ਲਈਏ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਬੋਲ ਰਹੀ ਕਵੰਟੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਮਿੰਟ ਆ ਜੀ ਬਸ। ਓਕੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਈ ਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੌਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਹਿਮਤ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਹ ਵਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਭਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਵੱਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜੀ। ਜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਚੌਂਕ ਹੈ,
ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਡੀ ਹਾਂਜੀ, ਲੱਗਦੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ 150 ਦਾ 200 ਦਾ ਪਰ ਦਿਨ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੀ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਗਲੇ ਦੀ। ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੌਜੂ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਮੌਜੂ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਹੜਾ ਭਖ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਜੋ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਖੇਮਾਂ ਦੇ ਜਾਚਕ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਹਾਣੀ ਉਨੀ ਉਲਝਦੀ ਗਈ ਜਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਆਤੇ ਆਤੇ ਆਇਆ ਥਾ ਉਨਕਾ ਖਿਆਲ, ਜਾਤੇ ਜਾਤੇ ਬੇਖਿਆਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੰਗ ਲਾਏਗੀ, ਆਹ ਜੋ ਦਿਲ ਸੇ ਨਿਕਾਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਆ, ਇਹ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬੇਖਿਆਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੀ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।